नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ बनश्री पाठक गैलेक्सी मीडिया में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। समाचारोની શ્રૃંખલામાં એક નજર કરી લઈએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર। चित्रा ओम पार्टी प्लॉटની સામે ગેસ લાઇન લીક થતા ભયંકર આગ ભભૂકી ઉઠે। पंजाब नेशनल बैंक में बैंक की भूल होवा छतां ग्राहक साथे गैरवर्तन करता ग्राहक बैंक की बहार धरना पर बेसी गए। मालणका गामे रोडना काममां भ्रष्टाचार आचरायो होवाने लईने आवेदनपत्र पाठववामां आवेल। भावनगर में 250 થી વધુ બ્રહ્મબંધુઓને સ્વરોજગાર માટે ઇકો કાર્ડનું વિતરણ કરવામાં આવે। હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર। चित्रा ओम पार्टी प्लॉटની સામે ગેસ લાઇન લીક થતા ભયંકર આગ ભભૂકી ઉઠે। शहरना चित्रा विस्तार में आवेल ओम पार्टी प्लॉटनी सामे आवेल रामदेव पेट्रोलियम पासेथी पसार थती गैसनी लाइन लीक थता भयंकर आग भभूकी उठे। आग भभूकी उठता आ विस्तार में नासभाग मची जवा पामे। आगनी जाण थता फायर ब्रिगेड तेमज गैस कंपनीना अधिकारीओ घटनास्थळे दौड़ी आव्या हता। गैसनो वाल्व बंध करी फायर ब्रिगेडे आग पर काबू मेळवता लोकोए हाशकारो लीधे। पंजाब नेशनल बैंक में बैंक की भूल होवा छतां ग्राहक साथे गैरवर्तन करता ग्राहक बैंक की बहार धरना पर बेसी गए। भावनगरना भीड़भंजन चौक नजीक रामवाड़ी में आवेली पंजाब नेशनल बैंक की बहार भावनगरनो एक मोटो वेपारी के जेनी आ बैंक में करोड़ों रूपियानी सीसी होय अने जे बैंक मांथी बैंक द्वारा खोटी रीते वधु व्याज वसूल करी रूपिया 7.15 लाख जेवी मातबर रकम तेना खातामांथी उपाड़ी लीधी होय। जे अंगे आ वेपारी द्वारा बैंक ने अवारनवार रजूआत पण करी होय त्यारे आ बैंकना उच्च अधिकारी द्वारा तेने खोटा जवाबो आपी आ रकम तेने छेल्ला 1.5 मासथी परत ना करता होय त्यारे आजे आ वेपारी फरी तेनी रकम तेना खातामां जमा आपवा बाबते बैंकमां जता तेने अपमानित करी बैंकनी बहार जतुं रहेवा जणाव्युं हतुं। गुस्से भरायेला वेपारी बैंकना दरवाजे धरना पर बेसी गया हता। आ अंगे मीडियाने जाण थता त्यां दौड़ी गयुं हतुं अने तपास कराता बैंकना कर्मचारीओ अने खास बैंक मैनेजरनुं वर्तन अशोभनीय होय अने आवुं अनेक ग्राहको साथे थयुं होय जेथी अन्य वेपारी ग्राहको पर समर्थनमां धरना पर बेसी जई बैंक सामेनी लड़तमां जोडाया हता। बैंके तो तेनी मानवता गिरवे मूकी होय तेवुं वर्तन करी रही हती, परंतु ज्यारे आ समग्र मामलो मीडियाना केमेरामां कैद थई रह्यो छे ते जोई बैंकनी शाख जाळववा धरना पर बैठेला वेपारीने
પ્રેમથી બેંકમાં લઈ જઈ જે કંઈ મુશ્કેલી અને રૂપિયા ખોટી રીતે બેંક દ્વારા લેવામાં આવ્યા હતા તે તમામ રકમ પરત કરી હતી। मैं ऊपर तक जाके 3 बार तो अहमदाबाद चक्कर लगा के आ गया मैं कि मेरे पैसे फालतू लाके मेरे पैसे रिफंड कर दो, मेरे पैसे रिफंड कर दो। किसी की हमें क्यों नहीं देती? हमने चेंज कर दिया अकाउंट। कुछ भी मेरी माँ पकड़ मुझे बाहर निकाल देगी। 3 बार के केवाईसी पैसा हो तो फिर भी चेक वापस होता है। वजह हो गया खबर चेक रिटर्न के તમારું કેવાયસી નથી આવ્યું એ તમારો ગમે ત્યારે કેવાયસી સાથે નહીં ગેરંટી નો આપી ઠાકોર ચેક આપ્યા ને હું કરવાનું અમારા ચેક રિટર્ન દેલા એનો કોઈ ચાર્જ અમારી પાસે પેનલ્ટી મારે છે અમે બીજી બેંક उसके लिए कम से 20 चक्कर लगा ली ब्रांच में, 3 चक्कर मैंने लगा ली अहमदाबाद, कुछ नहीं हुआ। आज इसके पास आया, इसको बोला बेटा मेरा काम कर दे, मेरा बहुत नुकसान है, मेरा पैसे तकलीफ हो रही है। अरे ये ऑफिशियल मेल है, इसमें कोई ऑफिशियल वाली बात नहीं है। सब आरटीए में लोग देख रहे हो, आरटीए ऑफिशियल है नहीं अब तो। सवा महीने तक हो रहे थे, सवा में आपको प्रॉब्लम पहले दिन पता था, आप हमें झूठ बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कपड़ा रख जा पर, रख जा पर, आप हमें झूठ बोल रहे थे। ये प्रॉब्लम बोलने के बाद आपकी नौकरी प्रॉब्लम में आ रही है, तो आप हमें झूठ बोल रहे थे। डॉक्यूमेंट हमारा साइन दिया किसने? दिया किसने? सुनिए तो भैया बैंक के डॉक्यूमेंट ले नहीं जा सकते। हमारे हाथ किसने दिया? हमने हाथ चोरी किया क्या? हमारे हाथ में दिया गया। માલણકા ગામે રોડના કામમાં ભ્રષ્ટાચાર આચરાયો હોવાને લઈને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવેલ। માલણકા ગામે માલણકાથી અધેવાડા તરફ તથા માલણકાથી બુધેલ તરફ જતા માર્ગમાં મેટલિંગના કામમાં ખરાબ કામ કરી ભ્રષ્ટાચાર આચરાયો હોય તેવા આક્ષેપ સાથે માલણકાના ગ્રામજનો દ્વારા ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત ખાતે પહોંચી જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરી હતી। માલણકા ગામમાં મેટલિંગનો રોડ આવેલો છે, એમાં ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે સરપંચનો। એમાં મેટલિંગ તો વાપરી જ નથી, જે મેટલિંગનો પાસ કરાવેલો છે એમાં મેટલિંગ આવી જ નથી, સીધી મોરમ જ નાખી દીધેલી છે, એકલી મોરમ પાથરેલી છે, બાકી મેટલિંગ તો એમાં છે જ નહીં। અને એમાં જાજો તો 15 ઈમેલ 15 સુધીનો રોડ જાડો કરવાનો હતો, એને બદલે એ 3 ઇંચ છે। એ બાબત છે અમે આવેલા હતા। ભ્રષ્ટાચાર છે, જિલ્લા પંચાયતના સાહેબને અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા। ભાવનગરમાં 250 થી વધુ બ્રહ્મબંધુઓને સ્વરોજગાર માટે ઇકો કાર્ડનું વિતરણ કરવામાં આવેલ। ભાવનગર શહેરના ગુલિસ્તા ગ્રાઉન્ડ ખાતે બ્રાહ્મણ સમાજના અગ્રણી નીતિનભાઈ ભટ્ટ પ્રેરિત યુવા સ્વનિર્ભર સમારોહ યોજાયો, જેમાં બ્રાહ્મણ સમાજના 250 થી વધુ પરિવારજનોએ અંદાજિત 1.5 કરોડની કિંમતની ઇકો કાર સ્વરોજગારી માટે અર્પણ કરવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં રામચંદ્ર દાસજી મહારાજ, હરનાથ બાપુ સહિતના સંતો, મહંતો તેમજ જ્ઞાતિના આગેવાનો સહિતના ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સફળ સંચાલન તળે ખૂબ જ સારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ। એવો મગજમાં એ વિચાર લઈને ફરતા હતા। આ વિચારને એને વાંચા પાંચ ચોરાઉ મોટરસાયકલ સાથે એક શખ્સને પોલીસે ઝડપી લીધેલ। ભરતનગર પોલીસ મથકનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો એ દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે સિત્સર રોડ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ સામેથી અલ્પેશ ઉર્ફે ભાણો ધનજીભાઈ મકવાણાને ચોરાઉ મોટરસાયકલ સાથે ઝડપી લીધેલ।
પોલીસે આ શખ્સને વધુ પૂછપરછ કરતા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી અન્ય 4 મોટરસાયકલો ચોરી કરી હોવાનું ખુલતા પોલીસે કુલ 5 મોટરસાયકલ કુલ ₹1,45,000 નો મુદ્દામાલ કબજે લીધે. ભરતનગર પોસ્ટના ડિસ્ટાફ પોસ્ટ વિસ્તાર પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન તેમને બાતમી હકીકત મળે કે આરોપી નામે અલ્પેશ ઉર્ફે ભાણો ધનજીભાઈ મકવાણા જે ચોરીનું બાઇક લઈને ફરે છે તો તેને અટક કરી પકડાય. તો પૂછપરછ દરમિયાન જે બાઇક હતું જે 19/25/2019 IPC 30 ભરતનગર પોસ્ટનો ગુનો ડિટેક્ટ થયેલો. ત્યારબાદ તેની વધુ પૂછપરછ કરતાં નીલમબાગ પોસ્ટેના 2 અને ઘોઘા રોડ પોસ્ટના બીજા 2 ગુના ડિટેક્ટ થયેલા અને હાલ આરોપી 1 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ ઉપર ભરતનગર પોસ્ટે. કલેક્ટર કચેરીના પાર્કિંગમાં રહેલ સિટી મામલતદારની કારમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠે. કલેક્ટર કચેરીના પાર્કિંગમાં રહેલ સિટી મામલતદારની જૂની કાર જે બંધ હાલતમાં પડી હોય તેમાં કોઈ કારણોસર અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠે. આગ અંગેની જાણ ફાયર બ્રિગેડને કરાતા ફાયર બ્રિગેડના સ્ટાફે ઘટના સ્થળે દોડી આવી પાણીનો છંટકાવ કરી આગ પર કાબુ મેળવે. આગ લાગતા કાર બળીને ખાખ બની ગઈ. અચાનક કારમાં આગ લાગતા લોકોના ટોળા એકત્રિત થઈ ગયા. લીંબુના ભાવો આસમાને પહોંચ્યા. ભાવનગર શહેર સહિત જિલ્લાભરમાં અસહ્ય ગરમીના કારણે લોકો અકળાયા છે ત્યારે ઉનાળામાં લોકો ગરમીથી બચવા માટે ઠંડા પીણા દ્વારા ગરમીમાંથી થોડી રાહત મેળવતા હોય છે. ખાસ કરીને ઉનાળામાં લીંબુ શરબતની માંગ વધુ હોય છે ત્યારે લીંબુના ભાવો આસમાને પહોંચી ગયા છે. હાલ બજારમાં 1 કિલો લીંબુ 80 થી 100 રૂપિયે વેચાઈ રહ્યા છે. લીંબુના ભાવ હારા લીંબુ 80-90 રૂપિયા ભાવ છે. હારા લીંબુ હું ત્યાં હોલસેલમાં 70-72 રૂપિયા 70-72 રૂપિયાના ભાવમાં વેચાણ છે. ગાંહડીનો ભાવ હારા માલનો છો ને અહીંયા 90 રૂપિયાથી આગળ કાંઈ ખપતા નથી. ઊંચા ભાવમાં કાંઈ ખપતા નહીં. એમાં પાછો હલકો પાતળો વધારે નીકળે એટલે એમાં અત્યારે 5 રૂપિયા 7 રૂપિયા મળે એટલે એ રીતે ધંધો અત્યારે હાલે છે. ગંગાજળિયા તળાવ વિસ્તારમાં ટ્રાફિક સમસ્યાથી લોકો પરેશાન બન્યા. શહેરના ગંગાજળિયા તળાવ વિસ્તાર સતત ટ્રાફિકથી ધમધમતો રહે છે. રિક્ષા ચાલકો દ્વારા પોતાની રિક્ષાઓ આડેધડ પાર્ક કરતા હોય તેમજ બેફિકરાઈ પૂર્વક રિક્ષા ચલાવતા હોય છે. આ ઉપરાંત આ વિસ્તારમાં ભાવનગરની બંસી ટ્રાવેલ્સ સિટી બસ સ્ટેન્ડ પર આવેલું હોય જેના કારણે લોકોનો ઘસારો વધુ રહેતો હોય છે. ત્યારે રિક્ષા ચાલકો આડેધડ રિક્ષા પાર્ક કરતા હોય ત્યારે ફરજ પરના ટ્રાફિક પોલીસ શું કરે છે તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં કોની શરમ નડે છે તેવા સવાલો લોકો ઉઠાવી રહ્યા છે. મનપા દ્વારા ઘરવેરામાં કરાયેલા વધારાના વિરોધમાં વેપારીઓએ બેનરો લગાવ્યા.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઘરવેરામાં યુઝર્સ ચાર્જના રૂપાળા નામે અસહ્ય વધારો કર્યો છે, જેને લઈને વેપારીઓમાં ભારે રોષ છવાયો છે. લોકસભાની ચૂંટણી આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે પીરછલ્લા વોર્ડના વેપારીઓએ ઘરવેરા ઘટાડવા માંગણી કરી છે. બિઝનેસ સેન્ટર વેપારી એસોસિએશનના નામે બિઝનેસ સેન્ટરમાં કેટલાક બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા છે અને તેમાં લખેલ છે કે વધતી જતી મોંઘવારી અને બેકારીના સમયમાં પીરછલ્લા વોર્ડના નાના વેપારીઓ પર તાજેતરમાં જે અસહ્ય કરવેરો વધાર્યો છે તેને 16/4 સુધીમાં દૂર નહીં થાય તો જવાબદાર રાજકીય પક્ષને વેપારીઓ અને તેમના પરિવારજનો મત નહીં આપે. વેપારીના પુત્રનું અપહરણ કરનાર 4 શખ્સોના કોર્ટે રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. શહેરના રસાલા કેમ્પમાં લાઇન નંબર 5 માં રહેતા વિજયભાઈ ગુરુમુખભાઈ સાહિત્ય નામના શાકભાજીના વેપારીના પુત્ર ચિરાગનું ગત શુક્રવારે મોડી રાત્રિના સમયે અજાણ્યા શખ્સોએ જવાહર મેદાન પાસેથી મારુતિ ઇકો કારમાં અપહરણ કરી વિજયભાઈના પરિવાર પાસેથી ખંડણી પેટે 1 કરોડની માંગણી કર્યા બાદ અપહરણ કરનાર શખ્સો ચિરાગને માર મારી ધમકી આપી જવાહર મેદાન પાસે છોડી નાસી છૂટ્યા હતા. આ અંગે વિજયભાઈએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં અપહરણ કરનાર જયેશ મૂલચંદ ચેતવાણી, કિશન અશોક લોયડા, પ્રશાંત ઉર્ફે પ્રભુ ભૂદેવ રીસક પાઠક અને મોહિત મનોજ ગોહિજાને ઝડપી લીધેલ. ઝડપાયેલ 4 શખ્સોને પોલીસે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરતા કોર્ટે 11 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. ઘોઘા ખાતે આવેલ હઝરત પાગડશાહ પીર દાદાના ઉર્સ શરીફની ઉજવણી કરવામાં આવેલ. ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા મુકામે આવેલ હઝરત રોશન ઝમીર પાગડશાહ પીર દાદાના ઉર્સની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવેલ. આ પ્રસંગે દરગાહ શરીફમાં સંદર શરીફ, ન્યાસ શરીફ, સલાતો સલામ, સામૂહિક દુઆ સહિતના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. આ ઉર્સ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ મુસ્લિમ બિરાદરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. इसी दर हजारों ने यहाँ बिगड़ी हुई किस्मत बना लिए हमारी जो जब हसन दौर काजल मनुमा अनबार का आलम क्या होगा. ગારિયાધારના નવા ગામમાં 5 દિવસથી પાણી નહીં મળતા મહિલાઓમાં રોષ ભભૂકી ઉઠેલ. ભાવનગર જિલ્લાના ગારિયાધાર તાલુકાના નવા ગામમાં છેલ્લા 5 દિવસથી પાણી નહીં મળતા ગ્રામજનોમાં ભારે રોષની લાગણી છવાઈ ગઈ. ઉનાળામાં 5 દિવસથી પાણી ન મળવાના કારણે ગ્રામજનો તેમજ પાલતુ પશુઓની હાલત કફોડી બની હતી. અનેકવાર તંત્રને રજૂઆત કરી હોવા છતાં પાણી ન મળવાના કારણે મહિલાઓમાં ભારે રોષ છવાયો હતો. અમારા ગામમાં 5 દિવસથી પાણી નથી આવ્યું. વારે વારે રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ધ્યાન દેતું નથી. સરપંચ દ્વારા કોઈ ધ્યાન દેતા નથી. કેટલા દિવસથી પાણી નથી આવતું? 5 દિવસથી પાણી નથી આવ્યું.
ઢોર માણસો બહુ બધા તકલીફમાં છે અત્યારે પાણીમાં, અને પાણી પીવાની બહુ જ બધી અગવડ પડે છે. અમારા નવા ગામની માલિપા 2 મહિનાથી અમે પાણીની રાતને દિવસ પાણી માટે સતત મહેનત કરી રહ્યા છીએ. આજની તારીખમાં હું તમને કહેતો તો 30 વર્ષથી તો પાણી, મીઠું પાણી અમારા ગામમાં આવ્યું નહોતું, પણ અત્યારે આટલી બધી સરકારી કર્મચારીઓ ટોટલ અમારે નવા ગામની માલિપા અત્યારે પાણીની વ્યવસ્થા માટે અત્યારે ખડે પગે ઊભા છે. અને કાલે ગઈ રાતે અમે પાણીનું ટાંકીનું કામ અમારે શરૂ છે, પ્લાસ્ટર શરૂ છે. હજી ફિટિંગ નહીં હોવાથી અમે પાણીનો સંપ કહેતા એની અંદર મોટો પંપ ઉતારીને અને અમે જાતે પંપ ઉતારીને અને અમે પાણી રાતે છોડ્યું છે. 15 વર્ષથી નવા ગામમાં મીઠું પાણી આવતું નથી, અને આ મોટી સમસ્યા મીઠા પાણીની છે, બરાબર છે. અને ચૂંટણી આવે તો ધારાસભ્ય હોય કે સરપંચ હોય કે સાંસદ હોય, ચૂંટણી આવે તે આટો મરવા આવે ને કે પાણી આવી જાય છે. હજી સુધીમાં કાંઈ પાણી આવ્યું નથી. મત લેવા હોય તો આવે, અને અમતા કોઈ દેખાતું નથી. ચૂંટણી ટાણે જ આવે. હાલ તમારે અત્યારે પાણીની સમસ્યા કેવી છે? પૂરેપૂરી છે. પાણી પીવા મળતું નથી. મીઠું તો મોળું પણ નથી મળતું. આ બરામાં તમે કોઈને રજૂઆત કરી? રજૂઆત સરપંચને કરી કે ધારાસભ્યને બધાને કરી. એમ કે 1લી તારીખે આવી જાય, બરાબર છે. 1લી તારીખ તો દર મહિને આવે છે. ક્યારે આવશે પાણી? અંતમાં મુખ્ય સમાચારો ફરી એકવાર. ચિત્રા ઓમ પાર્ટી પ્લોટની સામે ગેસ લાઇન લીક થતા ભયંકર આગ ભભૂકી ઉઠે. પંજાબ નેશનલ બેંકમાં બેંકની ભૂલ હોવા છતાં ગ્રાહક સાથે ગેરવર્તન કરતા ગ્રાહક બેંકની બહાર ધરણા પર બેસી ગયે. માલણકા ગામે રોડના કામમાં ભ્રષ્ટાચાર આચરાયો હોવાને લઈને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવેલ. ભાવનગરમાં 250 થી વધુ બ્રહ્મબંધુઓને સ્વરોજગાર માટે ઇકો કાર્ડનું વિતરણ કરવામાં આવેલ. તો આ હતા આજના સમાચારો. ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.